Hi students, welcome to my classes. Today we shall discuss about concrete. You would have heard about the term concrete in your life. The concrete is categorized into different grades. There are different methods of proportioning, PCC, RCC, etc. Previously, I had a discussion about what are the ingredients of concrete while I was discussing about the, the admixtures. Okay, there are pozzolanic admixture. There I have discussed some of the points. So, നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും. You listen here. Then the learning specific outcome. Today we shall cover 1.7.1, 1.7.3, and that is first we will cover the different types of concrete used. Then we will cover the methods of proportioning of concrete. Then we shall cover the difference between PCC and RCC. These are all the three things that is included in this PowerPoint presentation. So first we will discuss the different types of concrete. The concrete we use it to say grading of concrete. Concrete in the different grades. Normally the desired properties of concrete are ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ നോർമലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്രഷൻ. നമുക്കറിയാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. These are all the ingredients of a concrete. Here the desired properties of concrete are its compressive strength, its tensile strength, then shear, then bond strength, density, impermeability and durability. These are all the strength of concrete, different strength of concrete. It is good in compression. There should be some small amount of tension it can bear, shear it can bear, then some bond strength we can, then density will be there, impermeability, the water won't be permeable, some chemical won't permeable. It is durable also, it will last for a long time. That is concrete. Among this property that can be easily tested and perhaps the most valuable is the compressive strength. ഏറ്റവും ഈ ടെസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത്തിലെല്ലാം among all these strengths, the property which is easily tested, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, then perhaps the most valuable, ഏറ്റവും valuable ആയത് compressive, the best, that is easily tested thing. The quality or grade of concrete is designated in terms of a number which denotes characteristic compressive strength, which is a derivative of this compressive strength. ഇതിൽ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ്. ഈ ഗ്രേഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ M5, M10 ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആണ്, മിക്സ് 5, മിക്സ് 10 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ 5, 10 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് പറയുന്നു, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കും എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ 150 mm അതിപ്പോ ഞാൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. 150 mm മോർട്ടാറിന്റെ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 150 15 സെന്റിമീറ്റർ നീളം, 15 സെന്റിമീറ്റർ വീതി, 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഏത് ലോഡിലാണ് ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ, അതാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. അതിന്റെ ഒരു ടേംസിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന്. നോർമലി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ്. ഓരോ കോൺക്രീറ്റിന് ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പല ടൈപ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്. അത് M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആണ്, അതാണ് ആ പല ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാത്തവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കൊരു കോഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കോഡ് ബുക്കിന്റെ പേരാ IS 456/2000. അടുത്ത കൊല്ലം ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. IS 456. ഓക്കെ, ആ കോഡ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 16 ഒരു ടാബുലാർ കോളം കൊടുത്തു. അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തരും. In that there are M10 to M100 concrete samples. These are the different grades of concrete. M10, M15, M20, 25, 30, 35, like that up to 100 is. What is an ordinary concrete? It is categorized into three types: ordinary, standard and high strength.
M10 to M20 is an ordinary concrete. M25 to M60 is a standard concrete. M65 to M100 is a high strength concrete. ഇതിനൊക്കെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്. എത്ര സിമെന്റ് എടുക്കണം, എത്ര ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കണം, എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, അങ്ങനെ എടുത്ത് നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ എടുത്താൽ 10 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആ ലെവലിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ M10 എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു M15 അത് നമ്മൾ വെറും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ല, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് 150 mm³ അറ്റ് 20 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 50 mm, അതായത് 15 സെന്റിമീറ്റർ നീളം, 15 സെന്റിമീറ്റർ വീതി, 15 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് അനുപാതത്തിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 10 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ M10 ഉം 15 ആണെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ റേഷ്യോ, ആ ഒരു അത് നമ്മൾ ഗ്രേഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് M10 M15 ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ M100 വരെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾ അധികം പഠിക്കണം, ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് you will have the concrete technology that is there in S6 it is there, so don't worry about that. ഇത് S6 ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഇത് പഴയ IS കോഡിൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ഇത് മാത്രം പഠിക്കുക. ഇത്രയും ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് 150 mm³ പറ്റി 28 ഡേയ്സിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 10, 50, 20 ഈ 3 കാറ്റഗറി PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. വാട്ട്സ് an ordinary concrete? M45 is an option A ordinary concrete, option B standard concrete, option C is the answer. M35 is a standard concrete. Okay, is it clear? Then ഈ different grades proportion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാരി ചെയ്യും. നമ്മുടെ മിക്സിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് മിക്സുകൾ ഉണ്ട്, നോമിനൽ മിക്സ്, ഡിസൈൻ മിക്സ്. അപ്പോ ഇതാണ് M10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:3:6. ഒരു ചട്ടി പൂഴി, ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, ഒരു ചട്ടി 3 ചട്ടി 6 ചട്ടി, അതാണ് M10. ഇത് കൽവേർട്ട് റീറ്റെയിനിങ് വാൾസിനെ ഇത് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. M15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2:4, M20 1:1.5:3, M25 1:1:2, M30 ഡിസൈൻ മിക്സ് ആണ്. These sorts of mix are called a nominal mix. We used to say nominal mix. അതായത് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഒന്നും, പല ടൈപ്പ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആ ടൈപ്പിന്റെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സിമെന്റ് ഉണ്ടാവും, സാൻഡ് ഉണ്ടാവും, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളെ ഒന്നും തന്നെ മൈൻഡ് ആക്കാതെ വളരെ കൺവെൻഷനായി പ്രാകൃത രീതിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മിക്സ് ആണ് നോമിനൽ മിക്സ്. ഇനി ഏത് നമ്മൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ fine and coarse aggregate and cement, we are fixing some arbitrarily, we are fixing an arbitrary method. നമുക്ക് ഈ ഡിസൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഡേഷൻ, അതായത് ഈ അനുപാതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രപ്പോർഷനിങ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രപ്പോർഷനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ M10 ന് 1:3:6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആ ലെവൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഡിസൈൻ മിക്സ് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന്റെ നോമിനൽ മിക്സിലാണ് നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ്, അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ്. കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ ആണ്, അതായത് നോമിനൽ വാല്യൂ, അതാണ് ഈ നോമിനൽ മിക്സ്. അത് M10 മുതൽ M25 വരെ നോമിനൽ മിക്സ് പ്രസന്റ് ആണ്. അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ മിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനൊരു ഫിക്സഡ് പ്രപ്പോർഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നതാണ്. സോ നോമിനൽ മിക്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? M10 to M25 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെ വർക്കിനാണ്? കൽവേർട്സ് ആണെങ്കിൽ M10 ഉപയോഗിക്കും, 1:3:6. അതുപോലെ ഫ്ലോറിംഗ്, പിയേഴ്സ്, അബട്ട്മെന്റ്സ്. ദെൻ 1:2:4 ആണ് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ്. വെറും PCC നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് PCC. RCC വർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് M20 ആണ്. സ്ലാബ് വർക്ക് അല്ലാതെ M20 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. M25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്, ദെൻ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ, വലിയ ഫൗണ്ടേഷൻ, വലിയ പൈലടിക്കുന്ന വിയറ്റ്നാം കോളനി നമ്മൾ അതിലൊക്കെ M20. ദെൻ ഹെവി ലോഡഡ് RC കോളംസ്, വളരെ ഹെവി ലോഡായ RC കോളംസിന് 30. RCC ആർച്ചസ് 30. ദെൻ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് ടെൻഡൻസ്, കമ്പികൾ പോലെ വലിച്ചു നീട്ടിയതിനു ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ്, അതിൽ M35 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ദെൻ പ്രപ്പോർഷനിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. എന്താണ് പ്രപ്പോർഷനിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രപ്പോർഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെന്റിൽ, കോൺക്രീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ്? സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്.
ഇതിന്റെ ഒരു അനുപാതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് the process of selecting of relative proportions of cement, sand, coarse aggregate and water so as to obtain a concrete of desired quality is known as the proportion. You have to ensure the quality of concrete. The method of selection of relative proportions of these ingredients is known as proportioning. There are different proportioning methods are there. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ഞാൻ 12 എണ്ണത്തിന് പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. ആർബിട്രറി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഫൈനസ്, മോഡുലസ്. ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെക്കമെൻഡ് മെത്തേഡ് IS 1026. ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. മാഷ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ആർബിട്രറി പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഫൈനസ്, മോഡുലസ് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിക്കുക. IRC 44 മെത്തേഡ്, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഫിക്സ് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്ലക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്, ACI കമ്മിറ്റി 2, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നോക്കുക. 2 മാർക്സ് യു ഷുഡ് ബി. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ആർബിട്രറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് 1:2:4. അത് അങ്ങനെ ആർബിട്രറിലി ഫിക്സഡ് ആണ്. അതാണ് നോമിനൽ. ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തരത്തില്ല സിമെന്റ്, അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി അത് ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്. ആർബിട്രറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി നോമിനൽ ആണ്. In the method of arbitrary volumetric proportions, the proportions of cement, sand and coarse are fixed arbitrarily such as 1:2:4, 1:3. Arbitrary volumetric proportion. 1 ചട്ടിപ്പുഴി 2 ചട്ടി 4 ചട്ടി ഏത് വോളിയോമെട്രിക് എത്ര വോളിയം 1 ചട്ടി 2 ചട്ടി 4 ചട്ടി 1:2:4, 1:3:6 അങ്ങനെ. യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ നാച്ചർ ഓഫ് വർക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വർക്കിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി the fine and coarse aggregate ratio is 1:2. നോർമലി ആർബിട്രറിലി കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും. സോ ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 1:2 ഒരു ചട്ടി സിമെന്റ് N:2:N. ഇതിൽ N എന്താണ്? ഈ 1 എന്താണ്? സിമെന്റ് ആണ്. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഈ N. ഇതെന്താണ്? കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ടു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്? ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ടു കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് റേഷ്യോ N:2:N ആണ്. N:2N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? N കട്ടായ എന്താണ്? 1:2. 1N അല്ലേ ഇത്? 1N 2N. 1N 2N എന്നുള്ള റേഷ്യോ 1:2 ആണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം ഓരോ റേഷ്യോ. ഞാൻ പല റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇതിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും നമ്മുടെ റേഷ്യോ 3:6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1:2 അല്ലേ? 3:6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2:4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1:2 ആണ്. രണ്ടോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 1.5:3 ആണ്. എത്രയാണ്? ഡിവൈഡ് ബൈ 1.5. സോ ഡിവൈഡ് ബൈ 1.5. ഇത്ര റേഷ്യോ നോക്ക് നിങ്ങൾ 1:2. എല്ലാ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:2. അപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്, ഈ ആർബിട്രറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:N:2N ആണ്. 1:N:2 വരെ. N-ന് ആദ്യം 1 വാല്യൂ കൊടുക്കുക, N-ന് 1.5 വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടും. 1:1:2, 1:1.2:2.4. ഇത് M 1:1:2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M2. പണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നോ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ് ടു M25 ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. M30ക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ മിക്സ് തന്നെ ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ M30ക്ക് ഇവിടെ റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. M25 പറഞ്ഞാൽ 1:1. 1:1.5:3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? M20 ആണ്. 1:2:4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M50. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. 1:3:6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M10 ആണ്. ഇത് M5 ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് M10 തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചത് 1:3, 1:2:4, 1:1.5. ഈ റേഷ്യോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇതിൽ മീൻസ് പൂഴിയും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും പൂഴിയും ജില്ലിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പൂഴിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ജില്ലി. അത് നോക്കിയാൽ ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ 2, 1.5 ആണെങ്കിൽ 3, 3 ആണെങ്കിൽ 6, 2 ആണെങ്കിൽ 4, അത്തരത്തിലായിരിക്കും. 4 ആണെങ്കിൽ 8. ഡബിൾ ആയിരിക്കുന്നില്ല മാത്രം. ഓക്കെ. In this method there is no rigid control over the strength of the concrete. ഇത് ആർബിട്രറി ആണ്.
However, this method is widely used for all works of small magnitude because of its simplicity. ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ചെയ്യും. ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഫീൽഡ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫൈനസ് മോഡുലസ് മെത്തേഡ്. ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും സീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അനാലിസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, നിങ്ങൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഈ സീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ എത്രയാണ് ഓരോ പല അരിപ്പകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല അരിപ്പകളുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സീവ് അനാലിസിസ് ആണ് പല അരിപ്പകളിലൂടെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഏതോ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പല അരിപ്പകളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ആ അരിപ്പകളുടെ ഇത് സൈസാണ് 80 mm അരിപ്പയുണ്ട്, 40 × 20 അരിപ്പ, 10 അരിപ്പ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം മൈദ അരിക്കുന്ന അരിപ്പില്ല, അതുപോലത്തെ അരിപ്പയാണ് ഈ അരിപ്പകൾ. പല അരിപ്പകൾ 15 mm വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പല ടൈപ്പ് അരിപ്പകളുണ്ട്. ഈ പലതരത്തിലുള്ള അരിപ്പകൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ, ഇത് 15 mm അല്ല, എന്റെ 15 അതിന്റെ പേരാണ്. 480, 240, 120 തരത്തിലുള്ള ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള അരിപ്പകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ അരിപ്പകൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓരോ ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഓരോന്നിലും എത്ര പെർസെന്റേജ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു, ഓരോ അരിപ്പയിൽ എത്രയാണോ പെർസെന്റേജ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് റീറ്റെയിൻ, ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ഒക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫൈനസ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സീവ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു. ഏതൊക്കെ സീവുകളാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 80, 40, 20, 10. പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ നമ്പർ സീവ് ആണ് 480 നമ്പർ സീവ്, 240. ആ നമ്പർ സീവ് ആണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ അഗ്രിഗേറ്റും ഒരുമിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സിമെന്റും പൂഴി ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനസ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നീട് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ജില്ലി മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് പൂഴി മാത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈനസ് മോഡുലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ക്യുമുലേറ്റീവ് പെർസെന്റേജ് ബൈ വെയിറ്റ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് അരിപ്പ ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ക്യുമുലേറ്റീവ് എല്ലാ പെർസെന്റേജും കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചാൽ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ലബോറട്ടറി ചെയ്യും. ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്ത് തുറന്ന, ലോക്ക്ഡൌണില്ല, കൊറോണ തുറന്ന ഇത് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ആയി ഫൈനസ് മോഡുലസ് കിട്ടും. ആ ഫൈനസ് മോഡുലസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ഓൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സീവുകളുടെ എണ്ണൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ഫൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് R എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കിട്ടും. പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു ദ കമ്പൈൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ബൈ വെയിറ്റ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെയും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ, നിശ്ചിത റേഷ്യോ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫൈനസ് മോഡുലസ് മെത്തേഡ് എന്നാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു ഫൈനസ് മോഡുലസ് മെത്തേഡ്. സോ ഇത് ഇപ്പോ ഈ മെത്തേഡൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 2 മെത്തേഡ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ മെത്തേഡ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തരാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് ഇത് ഒഴിവാക്കിയത്. പരമാവധി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3rd സെമസ്റ്ററിലെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഈ പോർഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന 2 എണ്ണം മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഉണ്ട്. പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ടു ദ കമ്പൈൻഡ് ബൈ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രം, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ PCC ആൻഡ് RCC. PCC, RCC 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ്, റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ്. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഇല്ലാതെ, കമ്പി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിന് PCC എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിലത്തൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ, അതൊക്കെ PCC ആണ്. RCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീം, സ്ലാബ്, കോളം, അതിലൊക്കെ കമ്പി റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ RCC. So PCC സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. It is composed of cement, sand, coarse aggregate and water. Okay, coarse aggregate and water. It is a mixture of cement, sand, aggregates and water with reinforcement bar. Rebar ഉണ്ടാവും, കമ്പി ഉണ്ടാവും. കമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ RCC എന്ന് പറയും.
PCC can bear compressive load only. വെറും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൺലി കംപ്രഷൻ മാത്രമേ താങ്ങാൻ പറ്റൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് RCC നല്ലത് പറഞ്ഞ് അത് ടെൻഷനും കൂടെ താങ്ങാൻ പറ്റും. കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമർത്തലും ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ടിലെ വലിയ. സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡിൻ ടെൻഷൻ, കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡിൻ കംപ്രഷൻ. ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് RCC. ഇത് കമ്പി ഉണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ compression as well as tension. Then commonly used in flooring and below RCC to provide it a rigid base. Normally provide ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിംഗിൽ അതുപോലെ RCC ഫൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് RCC ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ഫ്ലോറിംഗിലും RCC ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ അടിയിൽ ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. RCC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും സ്ലാബ്സ്, കോളംസ്, ബ്രിഡ്ജസ് എന്തെല്ലാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം RCC ആണ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പാടില്ലാതെ നടക്കില്ല. നോർമലി PCCക്ക് M10, M7.5, M10, M50 ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. RCCക്ക് ഹയർ ഗ്രേഡ് ആണ് M20, 25 ഇതൊക്കെ RCC ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രേഡ്. സോ RCCയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെറും സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ലാബ് കൊടുത്താലും ഒരു RCC കൊണ്ട് ഒരു സ്ലാബ് കൊടുത്താലും ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ അത് ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ RCC നമ്മളെ കമ്പി ബെൻഡ് ആവും നമുക്ക് കാണും. ഒരു ബെൻഡിങ് ആണ്. PCC സഡൻ ഫെയിലർ ആയിരിക്കും. whereas in RCC it gives enough time to vacate the structure below before collapse ആവുന്നതിന് മുന്നേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടും. So RCC is always better compared to PCC. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർ വരുന്നില്ല, ബാർ വരുന്നില്ല. ഇത് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ടെൻഷൻ. സോ ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ഓടിക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാ ഫ്ലോറിംഗിലും ഫൂട്ടിങ്ങിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാ ലോഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. See you in the next class. എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. ബൈ.